Don't snivel, Miss Nancy. It'll do nothing to stop the flight of a bullet. What a sad world that would be. Please help me, Sherlock. I believe you have something that we want, Sherlock. Then why didn't you ask for it? Well, I've been asking this one, but she doesn't seem to know anything. Sherlock. But you know what I'm asking for, don't you, Sherlock? I believe I do. First, get rid of your goon. Why? I dislike being outnumbered. Makes for too much stupidity in the room. You go to the car. You get into the car and drive away. You know who I am. You know that doesn't work. Next, you can start pointing that gun at me. Why? So then you can point a gun at me. I'm unarmed. Mind if I check? I insist. Oh, you don't have anything. Moron. You're alright. Oh, You're alright. It's alright now. thank you. It's alright. Sherlock! Sherlock! Oh my gosh, what's happening? Miss Jeez. Nancy's been attacked by this criminal and I'm restoring balance to the universe. Oh, Miss Nancy. Yo, Miss Nancy. What did they do to you? How could they have done this? Gosh. Downstairs. Take her downstairs and make sure she's alright. It's alright. It's alright. Let's go. It's gonna be okay. It's gonna be alright. Sherlock, you gonna tell me what's going on? Expect so. Now go. So yes, this is the police. Yeah, I'd like to report a break-in at Baker Street. Yes, please send your least irritating officers in an ambulance. No, not for us. We're fine. It's the burglar. He's gotten himself rather badly injured. Suspected fractured skull, broken ribs, punctured lung. He's fallen out of a window. It stings. It's alright. It's alright. Don't worry. It's gonna be alright. Oh! That was right to my fins! And exactly how many times did he fall out of the window? It's all a bit of blur, Detective. I've lost count. 또 실패! 또 실패! 또 실패! 와, 아깝구만 정말. 이번엔 성공할 수 있었는데 말이야. 잔소리 남기지 말았어야 했어. 그니까. 뭐야? 근데 이 카메라는 뭐지? 그러게. 분명 셜록 홈즈 짓일 거야. 셜록 홈즈? 이봐 잘 됐구만. 헤이 거기. 이번에는 우리가 실패했지만 다음에는 국물도 없을 줄 알아. 그래. 무슨 짓이든 해보라고. 뭐 들어보니까 무슨 영상도 보여주고 목격자들한테 질문도 한다는데? 결정적인 대답에는 뭐 포상도 준다나? 뭐? 뭐 아무도 못 봤겠지만. 별짓을 다 하는구만. 그 보상이 뭔데? 몰라. 아주 진기하고 모두가 부러워할 만한 것이라더군. 열심히 해보시던가. 해보자고. 화이팅! 화이팅. 여러분, 이 시간 우리가 승리하신 하느님을 찬양하기를 원하는데요. 각자 자리에 있는 곳에서 우리 주님을 찬양하기를 원합니다. 온 세상 창조주, 온 세상 구원자, 모든 것 이기신 능력
능력의 하나님. 다시 한번 찬양합시다. 온 세상 창조주, 온 세상 창조주, 온 세상 구원자, 모든 것 이기신 능력의 하나님. 모든 만물 주를 찬양해, 모든 민족 주께 경배해. 모두 승리하리, 열방 얻게 되리. 하나님께서 통치하시네. 모두 승리하리, 열방 얻게 되리. 위대하신 왕 여호와, 열방을 우리에게 주셨네. 그 명령 따라서 열방을 취하리. 하나님 열방을 우리에게 주셨네. 그 명령 따라서 열방을 취하리. 모든 만물 주를 찬양해, 모든 민족 주께 경배해. 모두 승리하리, 열방 얻게 되리. 하나님께서 통치하시네. 모두 승리하리, 열방 얻게 되리. 위대하신 왕 여호와. 다시 한번 찬양합시다. 모두 승리하리, 모두 승리하리, 열방 얻게 되리. 하나님께서 통치하시네. 모두 승리하리, 열방 얻게 되리. 위대하신 왕 여호와. 여러분, 이 시간에 우리가 다시 한번 목소리로 주님을 찬양하기를 원하는데요. 우리가 낼 수 있는 가장 큰 목소리로 우리 주 예수님을 찬양하기를 원합니다. 다 같이 찬양할까요? 찬양 할렐루야, 찬양 할렐루야. 하나님께서 통치하시네. 찬양 할렐루야, 찬양 할렐루야. 위대하신 왕 여호와. One, two, three, four. 찬양 할렐루야, 찬양 할렐루야. 하나님께서 통치하시네. 찬양 할렐루야, 찬양 할렐루야. 위대하신 왕 여호와. Why am I here? You called us, remember? Name Molly. Age
and 19. Tell me what happened. I have never been more scared. I saw I die. Who are you? Next! 뭐야, 걔가 그렇게 말했어? 아니야. 뭔 일이 있었냐면 Name. 아니 들어봐. 걔가 Name. 알았어. Victory. Age. 33? Tell me what happened. I will tell you. 무엇을 상상하든지 그 이상이었어. 대박. Name. 오. Name. 몰리? 아, no, 필립. Age. 18? Tell me what happened. 와. 나 다시 허락한다면 그대 다시 볼 수 있다면 내 지난 기억 속에서 그 아픔 속에서 그대 불러 You are my destiny 그대 You are my destiny 그대 You are my everything 그대만 보면서 이렇게 소리 없이 불러봅니다 Wow.
That's a beautiful story. Beautiful. None of these clues make any sense. I'm so clueless. I have a clue. What? I have the video footage. You have clue? 왜 이제 말해? OI 모멘텀 이벤트에 참석한 여러분들 하나님 안에서 사랑하고 축복합니다. 오늘 우리는 Biblical Standard, 성경적인 기준이라는 주제를 가지고 짧게 하나님의 말씀을 여러분들과 나눌 건데요. 오늘 우리가 나눌 하나님의 말씀은 다니엘 1장 5절부터 16절 말씀입니다. 다니엘 1장 5절부터 16절 말씀. 다시 말할게요. 다니엘 1장 5절부터 16절 말씀. 다 찾으셨어요? 오늘 특별히 8절만 제가 한번 읽어볼게요. 다니엘은 뜻을 정하여 왕의 음식과 그가 마시는 포도주로 자기를 더럽히지 아니하리라 하고 자기를 더럽히지 아니하도록 환관장에게 구하니. 이 다니엘 1장 내용이 어떤 내용이냐면 제가 간략하게 설명드리자면 당시에 바벨론이라는 굉장히 힘이 강한 나라가 있었어요. 그리고 다니엘이 사는 유다라는 나라가 있었어요. 근데 어느 날 바벨론이 다니엘 나라 유다를 애웠었어요. 공격했어요. 상대적으로 힘이 약했던 유다는 아무런 방어를 할 수가 없었어요. 그리고 다니엘은 포로로 바벨론에 끌려갔어요. 굉장히 힘든 상황이었을 거예요. 왜냐하면 여러분들처럼 10대예요. 그리고 굉장히 복잡한 마음이 여러 가지가 들었을 거예요. 왜냐하면 귀족의 신분에서 포로의 신분으로 완전 전락했어요. 그런데 다니엘이 바벨론에 갔을 때 엄청난 기회를 만나게 돼요. 신분이 역전될 수 있는 기회예요. 바벨론이 하라는 대로만 하면 3년 뒤에 왕 앞에 설 수 있는 그런 엄청난 기회가 생겨요. 그런데 다니엘이 바벨론의 뜻을 따르기 위해서는 하나님께서 기뻐하지 않은 일을 해야 됐어요. 다니엘에게는 엄청난 기회임에도 불구하고 다니엘은 바벨론의 말을 따르지 않았어요. 왜냐하면 하나님이 기뻐하지 않은 일을 해야 됐기 때문이에요. 우리가 세상을 살아갈 때 때로는 하나님이 기뻐하지 않는 일을 마주하게 돼요. 우리 안에 명확한 성경적인 기준이 제대로 서 있지 않으면 우리가 세상과 자연스럽게 타협하게 돼요. 그리고 하나님이 기뻐하지 않은 일을 하게 돼요. 오늘 우리는 세상과 타협하지 않았던 다니엘을 통해서 성경적인 기준에 대해서 하나님 말씀 나누도록 하겠습니다. 성경적인 기준을 가지고 있는 다니엘은 하나님이 기뻐하는 일과 그렇지 않은 일을 구별할 수 있는 눈이 있었어요. 다니엘이 포로의 신분으로 바벨론에 갔다고 했죠. 그런데 그곳에서 엄청난 기회를 만난다고 했죠. 왕이 특별히 다니엘을 지목했어요. 포로임에도 불구하고. 그리고 다니엘이 왕의 말만 잘 따르면 3년 뒤에 더 좋은 걸 먹을 수 있고 더 좋은 곳에서 잘 수가 있고 그리고 신분이 역전될 수 있어요. 왜? 3년 뒤에 왕 앞에 설 수 있는 조로의 기회가 생겨요. 만약 제가 다니엘이었다면
저는 이렇게 생각했을 수도 있을 것 같아요. 아, 하나님께서 나에게 은혜를 베푸시는구나. 내가 비록 포로로 다른 나라에 끌려왔지만 내가 정말 이 왕의 말만 잘 들으면 내 신분이 역전될 수 있구나. 저는 착각했을 수도 있을 것 같아요. 하나님께서 나에게 기회를 줬다고. 그런데 다니엘에게는 하나님이 기뻐하신 일과 그렇지 않은 일을 구별할 수 있는 눈이 있었어요. 왜냐하면 그 안에 명확한 성경적인 기준이 있어요. 우리가 세상을 살아갈 때 단순히 육적으로 좋은 거라고 해서 아무런 의심 없이 아무런 구별 없이 따라가는 경우가 있어요. 단순히 더 풍요로운 삶을 살 수 있다고 우리는 때로 하나님이 기뻐하는 일을 할 때가 있어요. 때로는 분명히 하나님이 기뻐하지 않는 일이에요. 그런데 때로는 우리가 그게 하나님께서 좋아하는 일인지 싫어하는지 구별을 못할 때가 있어요. 우리 안에 성경적인 기준이 명확하게 서 있지 않으면 우리가 하나님께서 기뻐하신 일과 그렇지 않은 일을 구별하는 눈이 없게 돼요. 우리가 무슨 일을 할 때 무작정 하는 것이 아니라 하나님이 원하시는 일인지 아닌지 구별해야 돼요. 우리가 공급받는다고 해서 너무 무작정 좋아하는 게 아니라 이것이 하나님이 원하시는 건지 원하지 않는 건지 구별해야 돼요. 성경적인 기준을 가지고 있는 다니엘은 두 번째로 눈에 보이는 것을 따라가는 것이 아니라 눈에 보이지 않는 것을 따라가는 믿음이 있었어요. 다니엘이 바벨론의 방법으로 갔으면 눈에 보이는 공급이 분명히 있었어요. 다니엘이 바벨론의 방법으로 갔으면 눈에 보이는 보장된 삶이 분명히 있었어요. 그리고 안전한 길이었어요. 왜냐하면 눈에 보이니까요. 그런데 반대로 다니엘이 하나님의 방법대로 가면 리스크가 너무 커요. 왜냐하면 위험 요소가 너무 많아요. 왜? 눈에 보이지 않아요. 당장 내일 무슨 일이 생길지 몰라요. 죽임을 당할 수도 있어요. 몰라요. 어떤 일이 생길지. 포로보다 더 비참한 생활을 살 수도 있어요. 몰라요. 그런데 다니엘은 눈에 보이는 안전한 길을 선택하지 않았어요. 왜냐하면 하나님이 기뻐하지 않는 일이기 때문에. 그런데 다니엘은 눈에 보이지 않지만 하나님이 기뻐하시는 일을 선택했어요. 믿음이란 설령 눈에 보이지 않더라도 전적으로 하나님을 신뢰하면서 따라가는 거예요. 오늘 히브리서 11장 7절 8절 제가 잠깐만 읽어볼게요. 히브리서 11장 7절 8절 말씀. 믿음으로 노아는 아직 보이지 않는 일에 경고하심을 받아 경외함으로 방주를 준비하여 그 집을 구원하였으니 이로 말미암아 세상을 정죄하고 믿음을 따르는 의의 상속자가 되었느니라. 믿음으로 아브라함은 부르심을 받았을 때 순종하여 장래 유업으로 받을 땅에 나아갈새 갈 바를 알지 못하고 나아갔으며. 노아와 아브라함을 믿음의 조상이라 불러요. 그들이 그렇게 불리는 이유는 비록 그들이 인생을 살아갈 때 눈에 보이지 않음에도 불구하고 하나님을 전적으로 신뢰했어요. 당장 내일 무슨 일이 일어날지 아무것도 모르지만 하나님을 신뢰하며 하나님을 의지하며 따라갔어요. 어디로 갈지 갈 바를 알지 못함에도 불구하고 오직 하나님만을 바라보며 나아갔어요. 우리가 때로는 하나님을 기뻐하시는 일을 하기 위해서 눈에 보이는 안전한 길을 포기해야 될 때가 있어요. 그리고 눈에 보이지는 않지만 그 길을 선택하고 나아가야 될 때가 있어요. 우리가 이같이 눈에 보이지 않는 것을 따라가기 위해서는 우리 안에 명확한 성경적인 기준이 있어야 돼요. 그래야지 우리가 눈에 보이지 않지만 그것을 따라가는 믿음이 있어요. 마지막으로 다니엘은 성경적인 기준이 있던 다니엘은 어떠한 상황 속에서도 크신 하나님을 바라봤어요. 다니엘은 하나님을 믿는 스트롱 크리스천이요. 굉장히 스트롱 크리스천, 믿음의 사람이었어요. 그런데 바벨론이 자신의 나라를 공격했을 때 다니엘은 아무런 방어도 하지 못했어요. 다니엘 하나님을 정말 잘 믿는 크리스천이었는데 그럼에도 불구하고 굉장한 어려운 상황에 놓여졌어요. 다니엘 입장에서는 바벨론이 하나님보다 더 크게 보일 수 있어요. 다니엘 입장에서는 내가 처한 상황이 하나님보다 더 크게 보일 수 있어요. 다니엘이
포로의 입장으로 바벨론에 왔죠. 그리고 완전 슈퍼 을의 입장이 있었어요. 그리고 자신의 선택한 삶이 아니었어요. 그냥 예상치 못한 일이 일어났어요. 하나님을 원망하며 자신의 처한 상황을 원망하며 그렇게 그 문제에 집중할 수도 있는 상황이었음에도 불구하고 다니엘은 그럼에도 불구하고 여전히 크신 하나님을 바라봤어요. 다니엘은 그 속에서도 어떻게 하면 나의 신앙을 지킬 것인가에 대해서 고민했고 그것을 위해서 죽음도 마다하지 않는 담대함으로 나아갔어요. 우리 안에 성경적인 기준이 바로 섰을 때 비록 어려운 상황 속에서도 무엇을 바라봐야 할지 우리가 알 수가 있어요. 세상이 주는 달콤함, 세상이 주는 안락함, 세상이 주는 즐거움에 취해서 하나님을 기쁘게 하지 않는 것을 따라가지 않길 바랍니다. 우리가 인생을 살아갈 때 무언가를 선택할 때 우리 안에 명확한 성경적인 기준을 세우길 바랍니다. 다니엘처럼 하나님이 기뻐하시는 일과 기뻐하지 않는 일을 구별하는 눈을 가지기 바랍니다. 때로는 눈에 보이지 않더라도 하나님을 전적으로 신뢰하며 살아가길 바랍니다. 그리고 어떠한 상황 속에서든지 때로는 그 상황이 하나님보다 더 크게 볼 상황을 가끔 만날지라도 언제 어디선지 항상 크신 하나님을 바라보기 바랍니다. 온라인 모멘텀 이벤트를 참석한 모든 사람들 성경적인 기준을 가지고 인생을 살아가기를 간절히 소망합니다. 우리 다 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 사랑합니다. 오늘 다니엘을 통해서 우리가 어떻게 인생을 살아가야지에 대해서 배웠습니다. 우리가 성경적인 기준을 가져야 되며 하나님이 기뻐하시는 일과 그렇지 않는 일을 구별할 수 있는 눈이 있어야 하며 눈에 보이지 않더라도 하나님을 전적으로 신뢰하며 따라가야 하며 어떠한 상황에서든지 크신 하나님을 바라봐야 한다는 것을 배웠습니다. 오늘 단순히 말씀을 듣고 끝나는 것이 아니라 오늘 들을 말씀을 내 인생 가운데서 실천하며 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. 늘 하나님의 은혜와 사랑이 필요합니다. 사랑합니다. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 하나님의 사랑 영원히 찬양하리. 우리 다시 한번 찬양하길 원합니다. 십자가 그 사랑. 십자가 그 사랑 찬양.
하나님의 사랑 영원히 찬양. 우리 목소리를 높여서 찬양합시다. 아름다우신 놀라우신 영원할 수 없는 사랑 위대하신 하나님의 사랑 영원히 찬양하리. 주와 같은 분은 없네. 이 세상은 눈으로 주와 같은 분은 없네. 누구도 이길 수 없네. 주와 같은 분은 없네. 이 세상은 누구도 주와 같은 분은 없네. 누구도 이길 수 없네. 놀라우신 영원할 수 없는 사랑 위대하신 하나님의 사랑 영원히 찬양하리. 놀라우신 영원할 수 없는 사랑 위대하신 하나님의 사랑 영원히 찬양하리. 우리로만 다시 한번 찬양할까요? 아름다우신 놀라우신 영원할 수 없는 사랑 오 위대하신 하나님의 사랑 영원히 찬양하리. 어우, 다시 보는군. 어째? 단서는 좀 찾았나? 그럴 리가 없지. 실례했나? 미안하군. 곤란하게 했으면 말이야. 아주 곤란한 질문이었지. 그렇다고 너무 실망은 하지 말게. 다음번에는 쉽게 가도록 하지. 아직 하지 말게. 어. 어떤 문제든 다 알아맞춘다는 아라 형사님께서 무슨 하실 말씀이 있다는군. 뭐? 어떤 것이든 알아맞춘다는 아라 형사님께서 하실 말씀이 있으시다고? 알았어 가보도록 하지. 알았어. 여러분 안녕하세요. 광고 시간이 돌아왔습니다. 자, 첫 번째 광고. 다음 모멘텀 캠프 안내입니다. 한 달 뒤 5월 8일 모멘텀 캠프가 또 있습니다. 자세한 사항은 저희가 문자로 알려드릴게요. 자, 두 번째 광고입니다. 2021년 월 코리아 썸머 캠프가 다가옵니다. 4월 말쯤에 저희가 캠프 웹사이트를 통해서 자세한 내용을 알려드릴게요. 그때까지 조금만 기다려주세요. 자, 마지막 광고입니다. 이제 광고 마친 후 저희가 함께 디보션 시간이 있습니다. 선교사님 설교 은혜 많이 받으셨나요? 저희 받은 설교 은혜 가지고 함께 선생님들과 디보션을 나누러 가볼게요. 아래 밑에 링크를 클릭해 주세요. 자, 따라오세요. 감사합니다. 안녕.